समस्त को वेलकम देख ये वीडियो रे आम देखा ओडिया किसी कवि उपाधि और पुस्तक जोटा एग्जाम इम्पोर्टाट रुहे जीके बेस रे हला सहित तुमको कहवाक चाहिए ओ ट्रिपल एसी फरेस्टर फरेस्ट गार्ड एग्जाम डेट अलरेडी आसी सारी मात्र आ 30 दिन रहा एग्जाम जी भी तुम वीडियोस देखुच से बहुत इंपोर्टाट वीडियो देख भलसे पढ़ी कंप्लीट कर देखिए ये वीडियो रे आम देखा किसी इंपोर्टाट कवि उपाधि और पुस्तक विषय तेज क्वेश्चन नंबर 1 देखा हु इज नोन एज भक्त कवि भाव में किए परिचित भक्त कवि किए ऑप्शन बी आंसर मधुसूदन राव। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंदर ऑथर किए रचयिता किए से होचंती ऑप्शन बी जयदेव। जयदेव होचंती बहुत पुराना कवि जे होचंती गीत गोविंदर रचयिता। देखो ये कौन रखी क्वेश्चन नंबर 3 which work is not written by ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ରଚନା ଗୁଡିକ ଅଛି ସେ ରଚନା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେଖ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କୋଉଟା ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କାରା କବିତା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବା ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି କହିପାରିବ ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ଧର୍ମପଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରଚୟିତା କିନ୍ତୁ ଚିଲିକା ହଉଛି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ରଚୟିତା। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ରଚୟିତା ହେଲା। ତେବେ ଏଇଟା ନୁହଁ। ତେବେ ଆନ୍ସର ହଉଛି କଣ ଅପସନ ଡି। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हु इज नोन आज ए नारी कवि। नारी कवि भाव में किए परिचित ओडिशा रे से होचंदी ऑप्शन ए कुंतला कुमारी सावत। क्वेश्चन नंबर 5 देखो हु इज नोन आज ए संत कवि। संत कवि भाव में किए परिचित संत कवि होचंदी भीम भोई। भीम भोई संत कवि होचंदी किए भीम भोई होचंदी संत कवि। क्वेश्चन नंबर 6 देखो से कହୁଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠୁ ଇଜ ଟାଇପ ଅଫ ୱାର୍କ କଣ ସେ ଗୋଟେ ନା ସେ ହଉଛି ନୋବେଲ ଗୋଟେ ନୋବେଲ ହେଲା ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ହେଲା। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ହେଲା ତ ମନେ ରଖିବ ନୋବେଲ ଅପସନ ବି ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଟେ ହେଲା ଯାହାକୁ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। क्वेश्चन नंबर 7 देखिबा हु इज आज नोन आज स्वभाव कवि। स्वभाव कवि भाव में किए परिचित स्वभावर कवि किए गंगाधर मेहर है। प्रकृति कवि मध्य किए गंगाधर मेहर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो हु इज नोन आज कवि सम्राट। कवि सम्राट होचंदी उपेंद्र भंज ऑप्शन सी आंसर है। ओडिशार कवि सम्राट किए उपेंद्र भंज। क्वेश्चन नंबर 9 देखो हु इज नोन आज कांत कवि। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र है। लक्ष्मीकांत महापात्र जी ओडिशार जातीय संगीत जो ओडिशार संगीत अच्छी है ताकू लिखिछन्ती वंदे मातरम जो संगीतटा अच्छी ताकू किए लक्ष्मीकांत महापात्र लिखिछन्ती। क्वेश्चन नंबर 10 देखो हु इज नोन आज व्यास कवि। व्यास कवि होचंती किए ना फकीर मोहन सेनापति है। ସବୁଠାରୁ ଗାଳ୍ପିକ ଭାବରେ ଯଦି କିଏ ପରିଚିତ ହଉଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ତାପରେ क्वेश्चन नंबर 11 ଦେଖ ହୁ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ ପ୍ରକୃତି କବି। ପ୍ରକୃତି କବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଅପସନ ବି ହଉଛି ଆନ୍ସର ଆଦେରେ। क्वेश्चन नंबर 12 ଦେଖ ଆଦି କବି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ। ପ୍ରଥମ କବି ଓଡିଶାର ଆଦି କବି ହଉଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ ହେଲା। क्वेश्चन नंबर 13 हु रोड किशोर चंद्र नंद चंपू। किए किशोर चंद्रनंद चंपू रचयिता करछन्ती से होचन्ती बलदेव रथ ऑप्शन ए आंसर। बलदेव रथ होचन्ती किशोर चंद्रानंद चंपूर रचयिता। क्वेश्चन नंबर देखो 14 हु इज नोन आज जातीय कवि। जातीय कवि भाव में किए परिचित वीर किशोर दास। जातीय कवि बा जातीय बेसिकली ओडिशा विषय बा जातीयता भाव में बेसिकली लिखिथिबा जने कवि होचन से होचन वीर किशोर दास। ये सब उपाधि तुमको मिली तुम मन रख। क्वेश्चन नंबर 15 देखो हु इज नोन आज कविवर। कविवर होचंती राधानाथ राय। कविवर भाव में किए परिचित ना राधानाथ राय होचंती कविवर भाव में परिचित। क्वेश्चन नंबर 16 देखो हु इज नोन आज कर्मवीर। कर्मवीर भाव में किए परिचित। कर्मवीर किए
ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ। କର୍ମବୀର ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ। Question number 17. Who got the title କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ବଳଦେବ ରଥ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ବଳଦେବ ରଥ। ବଳଦେବ ରଥ ହଉଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ। Who got the title of ଉତ୍କଳ କେଶରୀ? ଉତ୍କଳ କେଶରୀର ଟାଇଟେଲ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ସେ ହଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ବୋଲି କାହାକୁ? ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବକୁ କହିଥାଉ। Question number 19 ଦେଖ who got the title ଉତ୍କଳ ଗୌରବ? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। Question number 20 ଦେଖ who got the title ଉତ୍କଳମଣି? ଉତ୍କଳମଣି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ମଣି ଭାବରେ ପରିଚିତ। Question number 21 ଦେଖ who got the title of ନେତାଜୀ? ନେତାଜୀ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହଉଛନ୍ତି ନେତାଜୀ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ନେତାଜୀର ଟାଇଟେଲ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସେ କହିଛି 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁ ଗଟ୍ ଦ ଟାଇଟେଲ ଭୂମିପୁତ୍ର? ଭୂମିପୁତ୍ରର ଟାଇଟେଲ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି? ଭୂମିପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଅପସନ ବି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ଭୂମିପୁତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ 23 ଯଦି ନମ୍ବର ଦେଖିବା ହୁ ଗଟ୍ ଦ ଟାଇଟେଲ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା ଯିଏ। क्वेश्चन नंबर 24 देखो हु रोड द ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ? ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଅପସନ ସି। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ବହି। क्वेश्चन नंबर 4 द ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଅପସନ ବି ହଉଛନ୍ତି କଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା। क्वेश्चन नंबर 26 हु रोड द ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ? ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନା ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ହେଲା। ଅପସନ ବି ହଉଛି ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 27 ଦେଖ which of the following is not written by ରାଧାନାଥ ରାୟ? ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆଦେହରୁ କିଏ କଣ କୋଉ କବିତାଟାକୁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି? ଦେଖ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଥିବା କବିତା ହଉଛି ଚିଲିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓଷା ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତମେ ପଢିଥିବ। ଦରବାର ବି ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କଣ? ନା ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆକୁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ଅପସନ ସି ଏଠି ଆନ୍ସର। क्वेश्चन नंबर 28 ଦେଖ ହୁ ରୋଟ୍ ଲାବଣ୍ୟବତୀ? ଲାବଣ୍ୟବତୀକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଲାବଣ୍ୟବତୀ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହେଲା। क्वेश्चन नंबर 29 ଦେଖ ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା which type of writing? ବନ୍ଦୀର ଆତ୍ମକଥା ଗୋଟେ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଯାକୁ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଲା। क्वेश्चन नंबर 30 ଦେଖ ସେ କହୁଛି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ which type of book? ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାର ବୁକ୍ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ହେଲା। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଥିଲା ଯୋଉ ସବୁ ଟାଇଟେଲ କୁ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ ଏଥିରେ କହିଲି। ଆଗକୁ ଏମିତି ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ବହୁତ ଭିଡିଓସ୍ ତୁମକୁ ଦେବି, ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଯୋଉଟା ତୁମେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ୟାମେରା ଆସିବ ହେଲା। ସହଜ ନୁହେଁ, ସବୁ ଯାକ ଏକ୍ସାମ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ତୁମକୁ ଭିଡିଓ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।